सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 16 मई है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 555 के मुताबिक अज जेठ महीने का दूसरा दिन है, यानी कि 2 जेठ हो गया। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। पंजाब दे विच अज तो बिजली महंगी हो गई है। घरेलू सनती और खेती खेतर की बिजली नूं पंजाब सरकार ने महंगा कर दिता है। हालांकि मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि वधियां होईयां बिजली दरां दा खर्चा सरकार चुकेगी, आम आदमी नूं घबराउण दी लोड़ नहीं है। पंजाब दे विच झोने की लुआई 10 जून तो शुरू होएगी। इस दे लई ऐतकी भी मुख्य मंत्री ने पंजाब नूं 4 जोनां दे विच वंड दिता है। मौसम की गल कर लईए तो चढ़ते जेठ ही पंजाब दे विच तापमान 40 डिग्री तो पार कर गया। पंजाब के तकरीबन सारे इलाकों के विच लोकां दा घरों बाहर निकलना दुभर हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने मींह की पेशीनगोई जरूर की है। 16 मई की रात नूं मालवा इलाके दे विच बिजली कड़क के मींह पै सकदा है ते 17 नूं माझा ते मालवा दे विच हल्के शराटे पै सकदे ने ते नाल ही 30 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलण की भी संभावना है। यानी कि मालवे ते माझे दे विच मींह पैण की संभावना थोड़ी हैगी, पर कोई ज़्यादा भारी मींह नहीं। तो दुआबा सुक्का ही फिर रह जाऊगा, क्योंकि दुआबे नूं लैके मौसम विभाग ने कोई पेशीनगोई नहीं की है। तापमान 40 डिग्री ते चढ़न करके सब्जियां दीयां फसलां ने जिहड़ियां ओह जरूर सुक्कण कंढे ने ते उन्हां नूं बचाउण दे लई किसान लगातार पानी ला रहे ने। कल लुधियाना शहर सूबे का सब तो गर्म शहर रहा, जिथे तापमान 43.2 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया। आप MP राघव चड्ढा ते बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा के मंगणी समागम दे विच जान करके श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विरोध लगातार जारी है। हुण बयान आया है श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह का। उन्होंने कहा कि जिहड़े समागम दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश ना होवे, उत्थे जाण तो जथेदार नूं गुरेज करना चाहिदा है। हालांकि इस मामले दे विच श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह जां फिर SCPC किसी ने कोई बयान नहीं दिता, चुप्पी नहीं तोड़ी है। पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दे विच वापरी घटना तो बाद मुलजम निर्मलजीत सिंह नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया है। गुरु घर दे अंदर बह के दारू पी रही औरत नूं निर्मलजीत सिंह ने गोलियां मार के मौके ते ही मार दिता सी अते जिहड़ी ये घटना है वह गुरुद्वारा परिसर दे बाहर वापरी सी। गोलियां मारन की घटना दे विच जख्मी होए मुलाजम अते श्रद्धालु दे इलाज का सारा खर्चा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुकेगी। बंदी सिंघां दी रिहाई दे नाल जुड़ी खबर है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुण बंदी सिंघां दी रिहाई संबंधी भरे परफार्मे 18 मई नूं पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं सौंपेगी। दरअसल पहला भी तरीक मिथी गई सी, पर पंजाब दे साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल दे अकाल चलाणे करके उस प्रोग्राम नूं मुलतवी कर दिता गया सी 27 अप्रैल दे प्रोग्राम नूं, ते हुण इस दी मुड़ तरीक दा ऐलान कर दिता गया है। SGPC ने राज्यपाल नूं उस वक्त ही अपील कर दित्ती सी कि कोई नवीं तरीक है ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NGT ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ NGT ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ 5 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘੁੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ ਤਪਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ 3-3 ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 3 ਏਕੜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਪੋਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਖੇਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਸੈਣੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੂਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। यानी कि मोदी ते टिप्पणी संबंधी रंधावा के खिलाफ हुण परचा दर्ज होगा। दरअसल 13 मार्च को एक मीटिंग दौरान रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते निशाना साधदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जे अंबानी ते अडानी ਨੂੰ हटाउणा है तो सब तो पहला मोदी ਨੂੰ खत्म करना पवेगा। जंतर मंतर ते प्रदर्शन कर रहे भलवानां ने अपने अंदोलन ਨੂੰ आलमी पद्धर ते लिजाण दे लई होरनां मुल्कां दे ओलंपिक्स तगमा जेतूआं ते एथलीटां तक पहुंच करन दा फैसला लिया है। धरनाकारी भलवानां ने चेतावनी दी है कि जे भारती कुश्ती फेडरेशन के साबका प्रधान ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤਗਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ IOA ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 302 ਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਊਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 4 ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। SSP ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ PG ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਘੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान आ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਔਰਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਜਰਦਾ ਆਦਿਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ दारू ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਉਲਟਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 5ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ दारू ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਅਧੀਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ दारू ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ दारू ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਿੱਖਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ। 101 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 80 ਪੈਸੇ, 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 45 ਪੈਸੇ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 45 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 275 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 275 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ। 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ 84 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਰੁਪਏ 64 ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ। 300 ਤੋਂ 400 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਵੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਟ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ, ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਮੁੜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਐਤਕੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤੀਜਾ ਜ਼ੋਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 144 ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ PR 126, PR 121 ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ DSR ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਮਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਐਤਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਗਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਗਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ CM ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਸਮਝੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਕਸਰੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ 1,50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਕਸਰੀਆ ਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1967 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੈਕਸਰੀਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਸਗਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਣੀ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਮੈਂਟ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ HR ਦੇ ਲਈ 40,000 ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ 5,000 ਫॉर ਬੋਨ ਸੀਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ 90,000 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਗੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ
ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਭਾਬੀ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸੀ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। HRTC ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 41 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ UID ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ NMC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।